सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड इमीग्रेशन कंसलटेंट थोड़ा इस वीडियो च स्वागत करता हाँ। यह मेरा नवे साल का पहला वीडियो है, सो वेरी एक्साइटेड। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल की बहुत बहुत बधाई। ਅਸੀਂ अरदास करने कि इस पैंडेमिक तो सारी दुनिया ਨੂੰ छुटकारा मिले तो लोग फिर दोबारा तो वापस खुशहाल हो सकन। सो अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि मैं अज एक बहुत स्पैशल प्रोग्राम की तुहाडे नाल गल करन लगा जिहड़ा फिर दोबारा तो ओपन होया है 1 जनवरी 2022 दे विच। की प्रोग्राम है, की डिटेल्स ने, शुरू करने तो पहला मेरी थोड़े सब अगे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो नू सबसक्राइब करो, चैनल नू सबसक्राइब करो और वीडियो नू वध तो वध लाइक और शेयर करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली नाल शेयर करो। सो मैं गल करन जा रहा हाँ तुहाडे नाल प्रोग्राम की जिसका नाम है केयर गिवर प्रोग्राम। केयर गिवर प्रोग्राम 2022 प्रोग्राम 1 जनवरी 2022 नू ओपन हो चुका है। सो प्रोग्राम की है, लेट्स सी। सब तो पहला ये प्रोग्राम का बेनिफिट की है। एक ऐसा प्रोग्राम है जिहदे विच तुसीं अपने बहुत ही लखां कीमती डॉलर बचा सकते हो, तुहानूं LMI की लोड़ नहीं है। यू डोंट नीड LMI इन दिस। सो तुसीं बहुत ही कीमती पैसा बचा सकते हो अपना। किस तरह, अगे एक होर गल करना चाहना वा कि इस प्रोग्राम दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है टाइम। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रोग्राम दे विच, क्योंकि जिहड़ा ये प्रोग्राम है एक पर्टिकुलर कैप चलता है गवर्नमेंट का, एक कोटा सिस्टम है। अगर वो कोटा रीच हो जाता है उस तो बाद गवर्नमेंट कोई होर एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करती। ये मैं नहीं कह रहा, ये CIC की वैबसाइट कह रही है। लुक एट दिस वैबसाइट। एज पर द वैबसाइट 5500 एप्लीकेशना ही उन्होंने लैनिया ने। तो ये अंदर दो प्रोग्राम आते हैं, दोनों प्रोग्राम्स के विच 2750 एप्लीकेशन लैनिया ने। जिस तरह ही ये प्रोग्राम फिल हो जाता है, इन्ना कोटा रीच हो जाता है, उस तो बाद गवर्नमेंट कोई होर एप्लीकेशन नहीं लैंदी। सो जो लै गया सो लै गया, जो रह गया सो रह गया। सो टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑलरेडी एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकिया ने, एप्लीकेशन फिल हो रही ने। सो अगर तुसी चाहते हो कि तुसी अपने किसी भैन भरा, यार दोस्त, मदर फादर या किसी नूं तुसी इस वीज़ा के थ्रू इत्थे बुलाना चाहते हो, दिस इज़ द टाइम। एक्ट इमीजिएटली। तुसी किस तरह इस प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हो, मैं तुहानूं अगे दसना। सब तो पहला प्रोग्राम है कि केयर गिवर पायलट प्रोग्राम है जिहदे विच इवेंचुअली हुंदा की है कि तुसी तुहानूं वर्क परमिट मिलता है और वो वर्क परमिट बाद च तुहाडा कन्वर्ट होके PR च कन्वर्ट हो जाता है। सो अल्टीमेटली तुसी वर्क परमिट और PR कट्ठा जॉइंट प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम के अंदर दो कैटेगरीज ने, जिस तरह कि मैं पहले ही दसिया तुहानूं, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर और होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर जिहड़ा हैगा इहदा एक नॉक कोड है जिसका नंबर है 4411। सो इहदा एक टीयर कोड भी हैगा जिहदा 44100 टीयर कोड है। अगर किसी नूं नॉक और टीयर के बारे नहीं पता, मैं अपने आने वाले वीडियो डिटेल च सांझ पावांगा। फॉर नाउ मैं तुहानूं सिर्फ नॉक कोड और टीयर कोड के बारे दसना कि यह नॉक और टीयर कोड हैगे ने। इहदे की हुंदा हैगा कि इहदे अंदर ड्यूटीज़ लिखियां हुई ने। जिहड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी जिहड़ी है कि होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की जिहड़ी ड्यूटी हैगी है कि तुसी जिहड़े बच्चे ने घरां दे विच, छोटे बच्चे ने, अगर किसी दे हसबैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं और पिछे बच्चों की देख रेख करने वास्ते कोई नहीं हैगा और बच्चे 18 ईयर्स तो स्मॉल ने, तो तुसी बच्चों की देख रेख टेक केयर कर सकते हो। और ये वास्ते एक पहले एक प्रोग्राम आता सी जिन्होंने कहते सी लिव इन चाइल्ड केयर गिवर प्रोग्राम, वो अबॉलिश हो चुका है। ये की है कि तुसी जाके उन्होंने घर जाके भी टेक केयर कर सकते हो और या तुसी उन्होंने घर नहीं रहना चाहते, तुसी मॉर्निंग तो इवनिंग टेक केयर की, ड्यूटी निभाई और तुसी वापस भी आ सकते हैगे हो। सो यू डोंट नीड टू स्टे एट द एम्प्लॉयर्स हाउस, राइट। सो ये फॉस्टर पेरेंट का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होंदा। दूजा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम है। होम सपोर्ट वर्कर का नॉक कोड हैगा 4412 और टीयर कोड हैगा 44101। होम सपोर्ट वर्कर उन्होंने वास्ते है कि जिहड़े ओल्ड एज पेरेंट्स ने, अगर कोई इस तरह का हैगा, कोई हाउसकीपिंग ड्यूटीज़ ने, कोई जिहड़ियां
ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 올ਡ ਏਜ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ CPR ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਂਡਰੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਜਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਬੈੱਡ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਡਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਾਥ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਨਲਾਈਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ, ECA, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ, ਜੌਬ ਆਫਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ECA ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ECA ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ECA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। +2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਨਲਾਈਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅ ECA, ਬਟ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੁਇਲੈਂਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ECA ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 5 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ WES, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ICAS ਹੈ, ICS ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ECA ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ, ਵਿਦਾਊਟ ECA ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ECA ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ 2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਓਨਲੀ 2, ਸੈਲਪਿਪ ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਪਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਨਲਾਈਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, PNP ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਜਸਟ 5 ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ 5 ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਸੋ 5, 5, 4 ਐਂਡ 5, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜੌਬ ਆਫਰ। ਸੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੌਬ ਆਫਰ, ਜੌਬ ਆਫਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੌਬ ਆਫਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਐਸ਼ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਇੰਨੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਨੀਡ ਹੈ। ਨੀਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਫਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
then the package gets completed. इस employer ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ except consulate, except your embassy or high commission, right? employer ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਿਊਬਿਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਓਨੈਸਟਲੀ ਔਰ ਥੋਰੋਲੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੰਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਟੇਲਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ CIC ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਟੀ ਅਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਇਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਪਨ ਬਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਹੁਣ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਨੀਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। You can move on to another employer, open work permit ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ employer 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ employers, ਬਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ। 24 ਮੰਥਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ PR ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ? ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ yes you can, and this is not me saying it, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਯੂਰ family members on this visa, you can call your sister, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਦਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗੇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਯੈਸ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਆਵਰ ਆਫਿਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਗੋਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਈਮੇਲ ID ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਆਵਰ ਆਫਿਸ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ।
So these are the numbers, toll free number भी इथे mention हैगा, and in any case you need further details, feel free to contact our office. Thank you very much. Once again, please don't forget to subscribe our channel.